गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपातानि अदीनादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुद्रावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरय मध्यममादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि साधुज्ञाने सदैव अनवद्वे नोइतो गणते अपदतागते लोकरामामेनी तम्मा सम्मुगजानन मानदेये दोने पवन धातु मानदेला වැඩින්න චෛත්‍යරාජනන් වහන්සේ වටා පැදගුණ කොට නරතුරු විහාර මන්දිරයට පැමිණලා තැන්පත් කරලා යතිග්‍රයන්ෙන් සහිත බුද්ධ පූජා මනපාල් සුවඳ දුන් බේත් අෂ්ට පරික්කාර පිටු පරික්කාර සියලුම පූජාවන් තැන්පත් කරන බලාපොරොත්තු වන්නේ අපේ අපලදාගෙන ලෝතුරා අමාමේනි සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෙසා පූජා කරන්නටයි ඒ පූජානිසංස බලයෙන් මේ චෛත්‍යරාජාණන් වහන්සේලා විමුක්ත වෙන්නේ ගෙවල් දවල් ජීවිත රකින්න සියලුම දෙවියෝ මේ පින් අනුමෝදන් වේවා අපි සියලු දෙනාම රැකදේවා ඒ වගේම අද මේ පින්ගම්මාලාවේ විශේෂත්වයක් දක්වන්නේ මෙව පුණ්‍ය ක්‍රියාවේ ප්‍රධාන පරමාර්ථය වන්නේ සීලවලම් වන පින්වත් අම්මාවරුන්ගේ සමුහයේ පින්වත් දරුදම්පත් අපේක්ෂාවෙන් සිටින අම්මාවරුන්ගේ පුදල් වලට දිව්‍ය ලෝකවලට ධර්ම ලෝකවල වලින් සුදවීමට බලාපොරොත්තු සිටින පින්වත් දෙවිවරුන්ට බ්‍රහ්ම රාජානන්ට ආරාධනා කිරීම සඳහා තමයි අද මේ පින්කම්මාලා සිදු කරනු ලබන්නේ. මෙම පින්වත් අම්මාවරුන්ගේ එම බලාපොරොත්තු අපි සිදු කරනු ලබන උදල් බලයේ එම අම්මාවරුන්ගේ එම සිත්වල තිබෙන අදහස් ඒ ආකාරයෙන්ම ඉෂ්ට වේවා කියන සිතු විපාක කරගෙන එම අමාවරුන්ට ජයතිමා බෝධිනාථගේ ආන්භාවේ ගෝර සම්දදාතු මාංගලගේ ආන්භාවේ රුවන්වැලිදෑයේ දෝණ්‍ය පවන ධාතු මාංගලගේ ආන්භාවේ සියල්ල දේ දේවතාවුන් වහන්සේලාගේ ආන්භාවේ එම අම්මාවරුන්ගේ සිත්වල තිබෙන ඒ අදහස් ඒ ආකාරයෙන්ම ඉෂ්ට වේවා කියලා පිළිගන්නවා කරන්නේ සියලු දෙනාට කෑගල්ල මොනවද පදිංචිවදින මීට වසර 6කට පෙර අමාව්‍රාන්ත වික්ටර් රාජකරුණා පියාණන්ට නිබානම අනිවිදියේ විදු වදලින් වන වානගුරු මෙහෙණියන්ට අනන්ත දසවටන් අප නමින් මිය කරනුමිය පියම ඥාතීන්ට
सुजीवत्व वादे करना अपने देवों के अंदर नान्नायुन पिंगम धारणा बांधव हियर में देनाता एवं ये लोग दांतले निर्माण की एक ये लोग पिंगा तुंगे नमीनु मिया पारों या अंदर इधनु हियर में जानती इंदा मैं पिंगाले इंद्र के अंदर उत्पत्ति लमायत नगे तो पिंगा मिलेवा सेकंड टाइम उत्पत्ति लमायत नगे सेकंड कावदावन बनावन देवी वावतानी दी निवीदनी वदा अमामारी वंदुए आत्मते वावायन एवं अभ्यारत्राणे वेदित आपत्ति वदा नायक अनुनायक महानायक विधिपालन महादेव आपत्तामनी दुना एक जन्मग्रामी महादेव जाति जरा मानुदों के बारे में दुखे दोनों के नाते मिला निवीदनी वदा है अमामान्यत्वे अत्पत्तिवा यदार्थिने एवं अदने पिंगमावा इदुगरुनवने मे अम्मावरु ई बलापुरत्वने पियवरु एवं पिंगमावरे इक्लतुनाउ दियनागे नमदे जियनगे अपने कालवेला वातीति में निविदा पिंगमावरे नामादिला निने तियरमगे नाडा दांदलिया kita pengen diundi nada me pingale nidum niro mi kirani wale lamewa apurumban dumewa nudarangi atyabla wale nakiranta wale dan novitengale niumen diunu batewa jayati ma modi nathige aanmai mora dandana kumandage aanmai wangeni dai doniyathona nathumandage aanmai Tiada dewi dewa naam jelayan mai me pingadum tiada dilagi titulai acting naam me bala peruntu ये आकार है नैतवेवा अवधानी नियति दिना बला पुरुषने चातुरारे दत्ते आवबोधन करने अमामान्यत्वे अत्पत्तेवा गिरवादिने एवं अभ्यारत्राणे अपगिंगर्वडे नुगावनीय नायक विपालन मानते ब्रह्मदेव भगवानी मानते लाटा मानलिंगा अपगिंगर्वनीय स्वामी मानते प्रमुख पिंगा नाला दिलुगरुन्नवड माटन में बीमने निदुम नीरोंगी चिरंजीवनि लवेवा प्रभुभद्रदुवेवा तादव परदाव देवी मानसादना गर्मी मगपेन्ननि दानकारविता पर्वतकारविता दत्तकारविता पेरुपुरनि इदेन में अंदर में पिंगे पेवा वासना विवादानि की निवीदनि वदाने अमामानुद्वात तत्तेवा निर्वाणि आत्मावि अभी तीर्थ नाम एकम करलंदे दुलाओं तीर्थ भीमले इमं बयान गौतम होंगे ये मुल्ला के मतवांगला तीर्थ वाच्यों निलुकी हम इक्कीस जीवन लगिला सियर वाच्यों ग्रोबल बावेंडे पत्तेवा निर्वाणि Nivandayami Nugata
Buduranang wande Eleng gereng nurudega Eleng raturang netinggaladega Ia lupa mayangeng midunadega Rating wanbau nonggaladega Ia luarati angge Amida puja Adibandi puja Biyalakana lulu wanadega Gite puja reva Nibranidar puja gami Puja reva Meratangari maladuru puja gami Puja reva Nimendan puja gami Puja reva Me attamaringar puja gami Puja reva Nilandiya mata Kandara dunging adabinina Kaina wajadingrena Kamadena mayakatam Acayam gamane bande Urivannya tatagate Acayam gamane dhamme Sandindrika amarika Acayam gamane sangga Supatipanna manungara Jagumbanda Devanaga Mahitika Punyandang Anumodinga Hirang-ranggang Puloga Sasanang Hirang-rakkan Rudamma Desanam Hirang-rakkan Rumang Parambi Abidilvinami Namindunadayo Hirang-mena Dinamena Inina punya kamene Amevaya samagamo Sadang samagamo Yavaingvana tanniya Sadhgirani Sadaiva Pinduruni Pingvatiyani Adalinaikwa Dilenu Nadi Kulaitinga Akali Gamananiya Swami Namaste Kunkale Pingutunti Udina Bhodantare Niyalaganare Gunamu Devi Prasen Saita Buddha Puja Patatangita Lokuna Amaneni Sama Sambudrajana Namaste Udisa Puja Karani Dinda Pudukula Vinekara Vidyayam Dinamikata Gātangila Vandanankarala Api Girdenama Rekadeva Gilnādumiyane Elame Padare Pingamala Tabangla Vida Tirudinami Namiyaka Vayanda Dinam Gilnati Dukkanta Dukkati Lavayatnami Dukkati Deva Seven Janaga Dukkati Lavayatnami Janaga Pradana Deva Dharine Nivitani Mada Namama Nandua Tadeva Gilnādumiyane Me Pingamala Tabangla Girdenami
के नमते के निदो काल वेला इकांति विज पीतम नामंती ते नित्यं वद्दामदायो जन्तारो धम्मावद्दन्ति आयुवन्नोदुगम्ना आयुरारोग्य दन्तन्ति तदनन्ति योजातोणि दन्तन्ति इमिनादे रविञ्जतु उपद्रवण कुमुराङ्गेदानै देवागानं गादिमुना යම් යම් තැන්වල ධර්ම දේශනා බණහන්නේ ඒසී කාමරවල
මොකද පොට්ටවල මෙට්ටු නිකන් තමයි බලන්නේ. ඒක තමයි ක්‍රමය. ඉතින් සමහර වයස් ගාමලා ඉන්නවා ඉඳ ගන්න බැරි අය ඉන්නවා. මේක යාර මීට 12ක් මෙෂුර. ඉතින් පොඩි කෙනෙකුට මේක අල්ලන් දිගන්න බෑ. ඉතින් අපි ළමයි ඉන්නවා මේගොල්ලෝ අපි පොට්ටක පරිහාරයක් කරලා දෙනවා. ඉතින් ඒ සඳහා තමයි ඔබතුමාලා තුමියලා ඒක මෙසේජ් එකකට දීලා අපි නායකන එකක් තියෙනවා. පොඩිහාර එකක් තියෙනවා. මට එකක් තියෙනවා. මේ පන්සල් එකක් තියෙනවා. අපිට තියෙනවා. ඉතින් ඒක තව අඩුපාඩු කැටිය තමයි ඔයගොල්ලෝ කල්පනා කරලා ස්ථානට ඒ අවශ්‍ය කරන මේ මැටීරියල් එක කියලා දීලා උපරිමයක් කියලා දීලා ඒක අපි විශ්ිත කරලා දෙන්නේ. ඒක අපි අයිති කරන්නේ ගරුලොගු භාණ්ඩ කරලා අයිති කරන්නේ. ගරුලොගු භාණ්ඩ කියලා කියන්නේ ලොකු කුඩා බඩු වශයෙන් තමයි ඒක ස්ථාන පූජා කරන්නේ. ඒ වාක්‍යයෙන් තමයි ඒක පූජා කරන ස්ථාන අවශ්‍ය අඩුපාඩු සිද්ධ වෙන ඒ තියෙන ඒ ගරුලොගු භාණ්ඩ වශයෙන් තමයි ඒ පූජා බුදු සාසන පූජා කරන්නේ. අපි බෞද්ධ දාපරක් මේ දක්වාම ඒ වගේ ඒවා පූජා කරලා තියෙනවා. තමම කාර්යෝනේ වඩවයිනවා මහාකාර කියලා. ඉතින් අතහරින්න කියලා ආමුදුන අපිට ආමුදුන ගන්නවා. මොකද අපිට දෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලා කිසිම දෙයක් පිළිකාර දෙilla නැහැ. අපේ දායක තමයි දෙන්නේ. උන්වහන්සේ දිහා බලලා ඉස්සරහාම පැහැදෙන්නේ සීලෙ නෙමෙයි. අවුරුද්දේ පැහැදෙන්නේ. ඉස්සරහාම සීලෙ වෙන්නේ පස්සේ. සීලෙ අභ්‍යන්තරේ තියෙන්නේ. සීල ගුණවගා තියෙන අභ්‍යන්තරේ තියෙන්නේ. ඒක අපි පස්සේ තමයි ටිකක් කාලයකට ඇසුරු කරලා බලලා කතා කරලා උන්වහන්සේගේ කරුතු හොයලා බලලා හොඳට අපි නම් වෙනවා. එහෙම තමයි මේ අපේ රටේ ඒ වික්ෂුන් වහන්සේලාට ඉතින් හාමුදුරුවෝ සමිතිය ජාතිය ඒක තමයි පබ්බජ සුදේ කියන්නේ. ඒක අපේ විකිදේ කියලා හදලා දෙනවා. ඒ සමන් මහත්තයා බලන බිල්ඩර්ස්ගේ මහත්තයා අනිවාර්ය සදස්යයන් විපුණය කරන කීසාක් කියලා දෙනවා. මේ ළඟ කොහෙවත් නැහැ KFC නැහැ. මේ පැත්තේ මීගමුව, මෙහින් කුරුණෑගල, මෙහින් කඩවතර තියෙනවා. ඉතින් පොඩි හංගන්නේ ආසනේ එනදා දානේ මේ මහින්ද පිළිවෙල තිබ්බා. ඒක කොහෙන්ද කියලා තිබ්බා. ඒ බලු කට්ටිය. ඉතින් පොඩි හංගන හාමුදුරුවෝ බලන්න. රසදේ දුන්නොත් තමයි රසදේ ලැබෙන්නේ. ජාතක මෙන්න කියන කතාව තමයි කියන්නේ. උසේ පිළිඳ අරගෙන යහපත් පින්වත් දරුවෝ මේ ලෝකෙට බිහි වෙලා සම්මා සම්බුදු ශාසනය රකින්න සිංහල ජාතිය රකින්න ආරක්ෂා කරන ගමනින් තමයි මේ ප්‍රාර්ථනා තමයි ඔබ මේ පින්ගම මේ සිද්ධ කරන්නේ. ඒක තමයි එකම අධිෂ්ඨාන ප්‍රාර්ථනාව. දරුවෝ යතිය දරුවෝ කැප කරගන්න. ඒතුමේ ප්‍රධාන එක තමයි කාර්යය තමයි ඉස්සරහ ඉඳන් මහසංඝරණ ගිහිල්ලා භාවනා කරනවා කියන්නේ. මහසයන්ගේ බෝධින වැඩි හරිය භාවනා කරලා ඒ සඳහා ඉඳ තමයි කියන්නේ. තුමා මතක් කරන්නේ මේ තැන්වල ඉන්න අප්‍රමාණ ඔය මීගේ ඥාති මේ තැන්වල ඉන්න බලන්න. සමහර ඒගොල්ලෝ පින් මදිනම් මේ තැන්වල නිරන්තරයෙන් පින් කරනවා. ඉතින් 90000න් 900ක්වත් 90ක්වත් 9ක්වත් නැහැ ගැඹරන්න. ඔය වැඩි හරියක් කියන්නේ ඒ පූජා කියන්නේ පාරාර වෙන්නේ මේක රටකොට ඇරියා විතරයි ඊබලද අප්‍රමාණ ජනයා. ලෙඩ විද්‍යාවක් කරනවා ලෙඩ විද්‍යාවක් නැහැ. ඒක වැඩි හරියක් ඒගොල්ලෝ එන්නේ දරු සම්පත් ප්‍රාර්ථනා කරමින් තමයි එන්නේ. ඉතින් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. උපපාලනයේ කරලා තියෙනවා. කවුද දන්නේ? මරක්කයා කරාද කවුරු කරාද දන්නේ නැහැ. එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි අපේ දෙමෝපියන් දරුවෝ ප්‍රාර්ථනා කරමින් මේ දෙන්නට ඇවිල්ලා මහසයන්ගේ බෝධින වහන්සේලාගේ විවිධ බාරහාර පුද පූජා පවත්වමින් පින්කම් සිදු කරනවා. අප්‍රමාණ ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ කියන්නේ අපි අන්දර්නේ ළමයි. අපි මහසයන් හමු ළමයි කියලා ඒගොල්ලෝ ඒ දරුවෝ. එහෙම තමයි මේ බොහොම කැමැත්තෙන් ඉන්නේ. ඒ වගේ පුද පූජා සිදු කරනවා. ඒ නිසා මේ මහසයන් හද දුදුගම දිවරාජින්නේ තවුසා දිව්‍ය ලෝකෙන්නේ. ඉම්බා හිතුමගේ මල්ලියේ සතරාජ කුමාරින්නේ තවුසා දිව්‍ය ලෝකෙන්නේ. ඒ වගේ දෙන්නා මේ ලෝකෙට ජාතක කළ කාමත් මහරජුන්නේ තවුසා දිව්‍ය ලෝකෙන්නේ. ඒ දෙන්නා මේ ලෝකෙට දීකල මෑණි විහාර මහදේවී ඉන්නේ තවුසා දිව්‍ය ලෝකෙන්නේ. ඒකළු නිරුපද්ද වෙලා මහසය වදිනවා. අපේ නායකවරුන්ගේ මහසගර දැකලා විවිධ දෙනා දැකලා කියනවා ඒ දේවත්වයේ එහිම් පිටින් ඇවිල්ලා මේක වදිනවා පුදනවා. නිරන්තරයෙන්ම දේවත්වයේ කර්මත්වයේ ඔක්කොම ඇවිල්ලා මේක වදිනවා පුදනවා. ඒක නිතරම මේ දැන් මහසය රකින්න ආරක්ෂා කරන්නේ දුර්ගම දිව්‍ය රාජ්‍යය. වදුපුත මෛත්‍රී පුත් දක්වස වඩපත් වෙන්නේ දුර්ගම දිව්‍ය රාජ්‍යය. ඒ වගේ මෛත්‍රී බුදුහාම බමස්සව වඩපත් සද්දා රාජකුමාරයා යනවා. ඒ දෙන්න මේ ලෝකෙට පිළිකල මෑණිය විහාරමා දේවිය මෛත්‍රී බුදු අම්ම වඩපත් වෙන්නේ බ්‍රහ්මෝති ගැමිනි. උපකාරණ ප්‍රබෝධමය ඥාන මාර්ග සාකරණ තමනමන් දරුවෝ දෙන්න පාසල් දරුවෝ රක්ෂා කරන දැන් ඒ ආදී සියලු දේ ආරක්ෂා කරන ඉෂ්ඨකාමී දෙවියෝ මේ පින්වන්තන් වේවා. දිව්‍ය සතු සම්පූර්ණ වේවා. දෙවියන්ගේ කරන ආශිර්වාදය ඒ පින්වත් අම්මාවගේ සංවිධානයේ හැමදෙම ලැබේවා. දෙවියෝ මේ පින්වන්තන් වෙලා දෙවියන් ප්‍රාර්ථනා බෝධියකින් නිවන් පසක් කරගනිත්වා සාදුල කවුරු දෙවන දෙවියන් පින්වන්තන් කරා. ඒ වගේම අපි මේ ඥාන වර්ගයක් මතක් කරගන්න. ඒ මේ සංවිධානයේ පින්වත් අම්මාවගේ සංවිධානයේ ඒ දීපක් ඉඳලා දීපක් ලෝකයේ සිරෝ මෑණිවරු පියවරු ඒ වගේ මේ තමන්ගේ පරම්පරාවකට ක්‍රියාමල ක්‍රියා කළා අමලදායක විධාන කරගත්තොත් ඒ පරම්පරාවකට සිරු ඥාන වර්ගයේ පින්වන්තන් වේවා. ඒ දිව්‍ය ලෝකයේ දිව්‍ය සම්පතන සේවා මනුෂ්‍ය ලෝකයේ මනුෂ්‍ය සම්පතන සේවා අපේ ඥාතිවරුන් නිවන් සඳහා මේ පින්සල් හේතු වාසනා වේවා සාදු කියලා ඥාතිට පින්වන්තන් කරනවා. ඒ වගේ තමයි විහාර මහ දේවී දුරුරෙක් දුරුගස් වල ඉල්ලුව නැත්නම් මේවා නැහැ.
ඉඳලන්ත ලබා ගත්තේ. දුර්ගල කුමාරයා ලබන්න විහාර මහා දේවිය පාන්සලට ගිහිලා අපාදිත පොඩිහන්ට ආරාධනා කළා. ඔහසපත මයි කුස වඩින්න කියලා. එහෙම වැඩලා තමයි කුසෙන් පිළිදරන තමයි එතුමිය දැක්කයිද කටේ තිබුණු තත්ත්වය. මේ රට දෙමළු පාලනය කළේ විශේෂ අවුරුදු 44ක් පාලනය කළා. රටේ විනාශය දැක්කා, රටේ අභාග්‍ය දැක්කා. දැකලා තමයි ඉල්ලීමක් කළේ ඔබ වහන්සේ අපවත් වෙලා මගේ දුක පිළිදරගෙන මේ ලෝකේ බිහි වෙලා මේ ලෝකෙ මේ රට ආරක්ෂා කරන්න කියලා. ඒ ආරක්ෂාව තමයි එතුමා මේ කරපු ආරක්ෂාව. එතුමා චන්ද්‍රවර්ධන පාලනය කළා. පිටුපුර 161 133 රාජකාරිය. එතුමා මේ රටේ රාජ්‍යයටපත් වෙලා එතුමා තමයි විරුවම් වෙනුවෙන් පළමුවෙන් චෛත්‍යයක් හදුවා නම් ඒක මිනිස්සු එකයි කියන්නේ. එලාගේ යුද්ධයෙන් ජීවිත පූජා කළ ඒ රණවිරුවන් සිහිපත් තමයි එතුමා ඒ චෛත්‍ය නිර්මාණය කළේ. ඔකේ නම මිනිස්සුන්ට නෙමෙයි. ඔකේ මුලින්ම අභිස්ථාන චෛත්‍ය ප්‍රාර්ථනා චෛත්‍ය. එතුමාගේ ප්‍රාර්ථනා මුදුපත් හොතේ මුදුපත් දුන්නේ. බුදුරජු. ඒක එතුමා ජයග්‍රහණ දක්වත් කරලා ඒ චෛත්‍ය නිර්මාණ කළ පහුකාලයේදී ඉන්ද්‍රගුප්තගේ මහරහතන් වහන්සේ නම වෙනස් කළා කියනවා. මේ දෙවොල දරගත්තොත් මේ එදලෝම ප්‍රාසාදය අපේ රටේ ඉස්සරහාම පළමුවෙන් මහා නිවාසයක් හදුවා නම් රට නිවාසයක් හදුවා නම් ඒ දුරු රජු. ඒ තමයි ලෝම ප්‍රාසාදය. ලාගකම් හදේ පිළිහදියක් තියෙනවා. 4 16යි. ලාගකම් 1600ක් තියෙනවා. මහා නගරී යුක්ත කරලා යටින්ම කම්මත, බැලින් නැවමත, මුදින්ම තමයි ලෝකයේ කියලා අමාන කරුණුනි මහා හදන්නා වගේ රෝමයේ රාජ්‍යය තමයි මහාලයදී. එදා වැඩි රහතන් වහන්සේ පිසුන වැඩ ඉන්න ඔය කර්ම කරන විනය කරන තමයි ඒ නිර්මාණ සිද්ධ කළේ. එතුමා ඒ නිර්මාණ කරන තමයි මේ රුවන්වැලි මහා සෑය නිර්මාණ කරන්නේ. එතුමාගේ රාජ්‍ය කාලය තුල එතුමා මේ මහා සෑය නිර්මාණ කරනකොට අවශ්‍ය සියල්ල ඒ දිහා මේ නිර්මාණ කරන්නේ. ඒ නිර්මාණ කරනකොට මහා කූපයක අවශ්‍ය පරිවාර රාශියක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ ප්‍රමාණය හදනකොට මේ ප්‍රමාණය වෙන් කරනකොට අක්කර 12යි රෝඩ් දෙකේ බඩේ 10ක් නිර්මාණ වෙන් කරලා තියෙනවා. මහා සෑය ඉන්න ගල්මලු සරපත මලුව අක්කර 12යි රෝඩ් දෙකේ බඩේ 10යි. රෝඩ් එකක් අක්කර කාලයක් බඩේ 40යි රෝඩ් 4ක් වරක් කරගෙන බඩේ 160ක් වරක් කරගෙන මහා සෑය හදලා තියෙන්නේ ඒ අක්කර 12 රෝඩ් දෙකේ බඩේ 10යි අත්පහරු වැඩ කරලා අත්පහරු සමජන රස්සයි අත්පින්න තුන්සිත සරකක් වහුනේ. ඒ අලංකාර කළා කරපු දේවල් නිර්මාණ ඉම්පස්සේ ඒ නිර්මාණ කළ මහා කූපයට ගජම් මඩුව, වැලි මඩුව, කරපතර මඩුව, සතර දොරටුව, සතර වාහල්කඩ, සතර පරිවාර චෛත්‍ය ඒ අමිලික පාදා කළා. මහා කූපයට අඩියක් උස පාදම, අඩි 12ක් උස දුම්මක් වේසා බලර තුන, අඩි 150ක් උස මහා ධාතු ගර්භය, අඩි 37ක් උස හදරස් කොටුවක්, අඩි 20ක් උස දේවතා කොටුවක්, අඩි 87ක් උස පොත් කරැල්ල, අඩි 24ක් උස පොත් වහන්සේ, අඩියක් උස චූඩාමාණිකය. මහා කූපය උසින් අඩි 330ක් තියෙනවා. අත්පහුවක් 330යි එක ඇතාට එක අඩි බැගින් තම උස නිර්මාණ කරලා තියෙනවා. ඒ නිර්මාණ කරලා ලංකාවේ දැනගෙන උසම චෛත්‍ය මේ කොටේ. ඒ ලංකා සම්මතයක් තියෙනවා මේ මහා කූපේ කරන ගෞරවයක් වශයෙන් විසම නිර්මාණ මේ කරනකොට උසින් හදන්නේ. ජේතවන චෛත්‍ය හැදුවොත් අඩි 400ක් උස යනවා. ලංකා විශාල උසම චෛත්‍ය ජේතවන චෛත්‍ය දැන් අඩි 330ක් තියෙනවා. ඒක පුරාවිද්‍යා ක්‍රමයට පෞරාණික භාව පෙන්වු කරන්න පුරාවිද්‍යා ක්‍රමයට ස්ථාපිත කරලා තියෙනවා. ඒ කවරා කිරීමක් කරන්නේ ඒවා ගුරු පිළියම් කිරීමක් කරන්නේ පොත් කරලා හදන්නේ පොත් වහන්සේ බලන්නේ චූඩාමණ බලන්නේ නැහැ. ඒවා පුරාවිද්‍යා ක්‍රමයට ස්ථාපිත කරලා තියෙනවා. ඒස ලංකාවේ උසම නිර්මාණ තමයි මේ රුවන්වැලි මහා සෑය 330 සරක්. ඒකට ප්‍රශ්නයක් වෙනවා පොරොබ නෝරස්තාවර කොහොමද කියලා. ඒකෙත් මේට වඩා උස ඇති. නෝර පොදු මට්ටමේ මෙහි පහතයි. මේ පොදු මට්ටම උසයි. එසා ඒ සහතිකයේ දෙන්නේ භූතිය කැරිමව පතල් කාලේ අධ්‍යයනය කරනවා තමයි ඒ සහතිකයේ දෙන්නේ මෙහින් බලන අනිවාර්යයි. මේ අපට කපිනවද හදුවත් බලන්න. දෙන්නේ. එන ධාතු මහසේනාට උඩින් මිනිස්සු ඇයි කියලා කටුහදන් දෙන්නේ. මේ මහා භූතිය. ඒක ධාතු කරගෙන ධාතු වල වැඩි ඉන්නේ රෝඩේ ධාතු වැඩි ඉන්නවා. ඒ නිසා ඒ ප්‍රමාණය මහා සෑය ගොඩනගනකොට ඒ අවශ්‍ය කරන පරිවර්තන උපාදා කරලා අමාමෑණි ලෝකව කතා කරන බුදුන්ගේ තථාගත ශරීරයේ රෝඩේ ධාතු වැඩි ඉන්නවා. ඒ රෝඩේ කියන අපේ වචනයක් කියව නෙමෙයි බුද්ධ කාල ඉන්දියාවේ මගධදේශේ මම ගණන් කරන්නේ රෝඩේ අපේ රටේ කිව්වට ගැලපෙන්නේ අපේ රටේ ඉඳලා හාරගෙන මුදුකින් උණු භාගයේ ධාතු මහන්සිය. එහෙම නැත්නම් දුරුකුල් මහරජාණන් වහන්සේ දහම තමයි මේ මහා කූපේ වැඩ ඉන්නේ. ඒ වැඩි ධාතු විහාරේ කරගෙන මහා සෑය ගොඩනගලා තියෙන්නේ ගොඩනගලා සුවිශේෂී නාමයක් දීලා තියෙනවා. ඒ තමයි අසත්පුරුෂ නාමයේ අසම තමයි කියන විදිහට තවත් දෙයක් දෙවි නොවේ ඉන්නාර්ථයෙන් මහා කූපය, මහා සෑය, රුවන්වැලි භාණ්ඩාගාරිකවරු ඒවා නිලියන් කරනවා. අතුළුව මේ සඳහා උපකාර කරපො ආපුනාපො ධනය දුන්නු, ශ්‍රමය දුන්නු, කාර්යකට කරලා දුන්නු උපකරණ දෙනාටම අපි නම් වශයෙන් කවුද කියලා කියන්නේ ඕ පොදුවේ සංවිධානය. සංවිධානය හැම දිනාටම ඊතර දුදරුවන් අමරකාරාදී හැම දිනාටම අවුල් මතක් කරගන්න.
ඒ හැම දිනකටම බුද්ධ ආදී රත්නත් ඒ වගේ මහා සංඝරත්නයේ ආවාදිත කරලා අපි පොඩි ලොක්දාම්තුරු අපේ අnder මහා සංඝරත්නයේ මේ ලොකට ආවාදිත කරලා දුන්න මේ වකරන පිළිවෙල. ඒ නිසා මහා සංඝරත්නයේට ඒ ඔබ සංවිධානය හැම දිනකටම කාටත් බුද්ධ ආදී රත්නත්ගේ ආශිර්වාදයෙන් ස්වාසුද ධර්මස්කන්ධයේ අනුභවයෙන් දරදාහාමුදුරගේ අනුභවයෙන් සිරිමාහාමුදුරගේ අනුභවයෙන් මේ මහා කූපේ දෝරය කරන ධර්මයේ අනුභවයෙන් ඒ වගේම දෙවියන් විඥානය කරන්නේ අපි මේ කරගත්තා වූ මේ සූසේෂ දාන පිළිම අනුභවයෙන් ඔබ හැම දිනම දුක් වෙලා නිරෝධ වෙලා සුවපත් වෙලා ඔබ මේ වසංගතයෙන් හැදිලා ආරක්ෂා වෙලා ඔබේ දරුවෝ ඉගෙන ගන්න පාසල් හැදිලා ආරක්ෂා කරලා හැදිලා දරුවන්ගේ මෝහාන්දක දුරු වෙලා දරුවන්ට ප්‍රඥා ලෝකේ ඥාන ලෝකේ පහළ වෙලා දරුවන්ට දෙක දරුවෝ බාරපත් වේවා ඔබ හැම දිනකම දෙහියත් ජීවත් වෙන්න මේ කරගත්තා වූ දානමය සීලමය බුද්ධ පූජාවේ සාංග පිංගුසල් ඔබ යහපත් මෙසේ හේතු වාසනා දේවල් ප්‍රාර්ථනා කරගෙන අවුරුදු දෙවන වාක්‍ය කියන දාන සංග්‍රහ මහා සංඝයාට පූජා කරන්න ඉමම් වික්ඛං සපරික්ඛාරං ස්වාර්ථපරික්ඛාරං ඉක්ඛු සංඝස්සදේව ඉමම් වික්ඛං සපරික්ඛාරං ස්වාර්ථපරික්ඛාරං ඉක්ඛු සංඝස්සදේව ඉමං වික්ඛං ගරුණකුබන්නේන සබ්බෙන් ඉමං වික්ඛං සපරික්ඛාරං සාර්ථපරික්ඛාරං වික්ඛු සංඝස්සදේව ඉමං කාම්භූල භේසජ්ජදානං වික්ඛු සංඝස්සදේව වනම්පට මහේන්ද්‍ර කමලාදරේ තාංගරාදී සමස්ත දිවරා සමූහයන් සිනමෝදන ලබත්වා ප්‍රාථමික පුණ්‍ය නමෝදනා වෙනුදි සිතේ දිවරා සමූහයන් සිකරවනා රක්ෂා කෙරෙත්වා තමන්නමින් කාලක්‍රියා මාත්‍රේ සුබුද්ධ පාත්‍ර විඤ්ඤාදීනා සමූහයන් සිකරවිතමෝදන සුග සංඛ්‍යාදී ලෝක මනුෂ්‍යෝ සතරද සමේත්වා යන්තේ සතරපායෝ පරි දුක්ඛයකට මොහොතේ සතේ නොසමෝ පැතුම් නැත්තා වූ චාතු මහරජාදී සරිලෝකේ දීමනා ඒනන්ත සදේ ශ්‍රී සම්පත්තලෝ මක්ඛලෝ මොසිනමෝ වදනන්තු සෝදනා කායච්ඡත්තේ විනම් මහා සම්මතෝ වරණෝ බෝධතමානන්දාතු ආදී චක්‍රවර්තී නරුවේ ඥානසේනා ශ්‍රී සම්පත්ත දීමෙන්ද ජෝතිය චක්‍රවර්තීන්ද කාමවල්යාදී මහතු දනසේනා සම්පත්ත දීමෙන්ද ලද සම්පත්තිච්ඡේ ප්‍රෝජනෙන් වාසී කරන කල්හි සුරවිමානකේ තමදීනම් රායනානිදවදාරණා වරං ශ්‍රී අතිකල්යාණේ සමන්ති සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ අතුරු ලක්ෂ සංඛ්‍යාත මහරහතන් වහන්සේලාට ජීවරාශි ශිවසුදානීන රූපස්ථාන කරන්තලකින්ද එම්බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන ලබන්නා වූ දුක්ඛ මාර්ග සංඛ්‍යා චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම දේශනාවන්සා දේශනාවේ ගිලවර සෝවාන් ආදී සත්‍රමාර්ග සත්‍රපලේශනමීමෙන් නිත්‍ය මංගල පරම සුන්දර සානන්ද සුප්‍රණීත අක්‍රමෝත්තමාන නිවන් සම්පන්න ලබා ගැනීමට හේතු වේවා වාසනාව වේවා ප්‍රාර්ථනාව ඉෂ්ට වේවා අවශ්‍යතා සාදර සිතින් යුක්තව පින් අනුමෝදන්ය යතාවාරි මහා පුරා පරිපූර්ණං සාගරං ඒව දේවයිතෝ දින්නම් වේදානං උපපති උන්නමේ උදකං වට්ටං යතා දින්නම් භවත්තති ඒව දේවයිතෝ දින්නම් වේදානං උපපති චිතං පත්තිතං සමිජ්ජතු සත්තේ දුරෙන්දු චිත්ත සංගප්ප සංඝෝ මන්නරතෝ යතා සපීජෝ චන්දු සපරෝ විනස්සතු මාතේ භවත්වන්දරායෝ කායිකෝ භවතෝතු සප්ප මංගලං රක්ඛන්තු සප්ප දේවතා සප්ප බුද්ධානු සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සප්ප මංගලං රක්ඛන්තු සප්ප දේවතා සප්ප ධම්මානු භවන්තු තේ භවතු සප්ප මංගලං රක්ඛන්තු සප්ප දේවතා සප්ප සංඝානු ආයුවන්නෝ ආයුරෝග්‍ය සම්පත්
संपत्ति सकल संपत्ति मेव च अतो निब्बान इमिनाते समिज्जतु हैम दिना का महाकूपे दो या धन वाले यहाँ पर शांति कुछ
ada? Kapan? Nandalo Kandru. Nandalo Kandru. Sobdan.